اور اب میں کوئی اسلامی حکومت ہے نہیں نا. اب اگر آپ کو سعودیہ جانا پڑے پاکستان سے تو پاکستان میں تو غیر مسلم کا داخلہ منع ہے, تو آپ کو کس حیثیت سے ہم اجازت دیں آپ سعودیہ جائیں گے؟ خالہ جی دیکھیں یہ سوری میں بیچ میں بول خالہ پڑی جی ہوں. بات بڑھ نہیں جانی آپ ہے, بات فائدہ کریں. کو نہیں ہونا. آپ جس موضوع پہ آپ نے براڑا لگائی ہے اسی پہ رہنے دیں. ہاں نہیں کوثر واقعی آپی کی بات لے لیتے ہیں. کوثر آپی کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ میں کیونکہ اپنی حیثیت کا تعین جو ہے نا وہ جماعت احمدیہ نے خود کرنا ہے. میں بھائی کی بات کو میں آج اس بات کو پہلی دفعہ لے کے سمجھی ہوں, تو اس لیے میری تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ تھی, تو میں ایک دم بول پڑی کہ ان کی بات صحیح ہے کہ ڈیسائیڈ تو کنٹری کرتا ہے نا کہ ہمیں انہوں نے کس حیثیت سے قبول کیا. ایز اے سٹیزن تو مسلمانوں نے یا پاکستان نے ہمیں قبول ہی نہیں کیا نا, ہمیں ایز اے اقلیت ہی شروع سے لیا گیا. ہم کہتے ہیں, لیکن ہم لوگ ساتھ یہ بھی کرتے ہیں کہ جس ملک میں رہتے ہیں اس میں چھید کرنے کے بجائے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارا پاکستان ہے. یہ فرق ہے. بالکل جو ایسے لوگ ہیں نا ان کی ہمدردی یا ان کا خلوص جو ہے وہ ہمیں اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک جماعت کا آ جاتا ہے نا نام, ایک جماعت ہے, تو جماعت نے اپنی حیثیت کا تعین خود کرنا ہے. پاکستان میں پاکستان نے تو تعین کر لیا, یہاں پہ لیکن سب جماعت ذاتی کا حیثیت سے تعین بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل ہاں. کوئی جماعت کے ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ نہیں بیٹھے ہوئے, اپنی ذاتی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ٹوٹل. جی جی یوسف السلام بھائی. علیکم. جی شکریہ. جی کیا حال ہیں آپ سب کے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک. مجھے پتہ ہے آپ تو خیر نہیں ڈراپ کرتی ہیں, آپ کے جو ماڈریٹر ہیں انہوں نے مجھے ڈراپ تو کر ہی دینا ہے, لیکن اگر آپ موقع کیوں دیں گے تو یوسف میں وہ اکثر ایسا ہوا ہے نا سر ابھی میں آتا ہوں تو میری بات بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی اور مجھے ڈراپ کر دیا جاتا ہے. ابھی بھی ڈراپ کر دیا جائے گا, مجھے پتہ ہے. آپ کے نہیں کوئی ماڈریٹر جو نہیں ہے نا وہ کرے نہیں گا. مجھے سننا چاہتے. میرے پاس اتنے 2 بار ماڈریٹرز ہیں ایسا بھی ہوا ہے. نہیں. اچھا دیکھیں پلیز جو اچھا نیچے سن رہے ہیں نا وہ پلیز کوئی یوسف بھائی کو ڈراپ نہ کرے. یوسف بھائی واپس ٹاپک کی طرف لانے کی کوشش کریں. باقی بہت براڈز لگی ہوئی ہیں, ہم یہ کلیئر کر چکے ہیں کہ جو کوئی کچھ بولتا ہے وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے, وہ غلط کرتا ہے. اگر ہمیں کسی چیز پہ تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایجنڈا کے طور پہ بات کی جا رہی ہے. نو, کوئی فیس سیونگ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, دل کی بات ہے. بالکل صحیح موضوع. آج پاکستان کی سالمیت ہے, پاکستان کے وقار کی بات ہو رہی ہے کہ آج پاکستان ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے کہ اس کو ہم مشکل بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. ہمیشہ پاکستانی جو ہے نا وہ ہمیشہ, میں پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں, یہاں پہ کسی قوم کسی مذہب کو میں یہاں پہ ریپرزینٹ نہیں کر رہا, میں ایز اے پاکستانی بینگ پاکستانی بات کر رہا ہوں. تو پاکستانی ہمیشہ ہی تیار رہتے ہیں, ہمیشہ ہی تیار رہے ہیں. اور کیونکہ اب یہاں پاکستان میں رہنے بسنے والے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہے, اپنے دشمنوں کا بھی اپنے مخالفین کا بھی پتہ ہے, اس لیے ہمیشہ ہی پاکستانی جو ہے نا وہ تیار رہے ہیں, آج بھی تیار ہیں. تو یہ جو حملہ ہمارے دشمن ملک نے کیا ہے, اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ پاکستانی سو رہے ہیں یا آپس میں یہ لسانیت کے طور پہ یا مذہبی حوالے سے یا پولیٹیکلی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں, اس میں بٹے ہوئے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, نہ ہی ایسا کبھی ہوا ہے. یہ پاکستان ہمارا گھر ہے, ہماری جان ہماری جند جو ہے نا وہ اس کے ساتھ وابستہ ہے. الحمدللہ ہم آپس میں جیسے کہ اپنے ذاتی گھر ہوتے ہیں ہمارے, ان گھروں کے اندر رہتے ہوئے بھی آپس میں بہن بھائیوں کے چھوٹے موٹے کچھ فروعی اختلافات ہوتے ہیں یا آپس میں الجھنیں ہوتی ہیں, اور وہ اصلاح کے لیے ہی ہوتی ہیں. ایک آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں تو وہ اس کی اصلاح کے لیے, اس کی بہتری کے لیے رکھتے ہیں, اور وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں شام کو لڑے ہیں تو صبح جو ہے نا ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں بہن بھائی, سب ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اختلافات کو ختم کر دیتے ہیں. اسی طرح پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں, وہ چاہے وہ کسی بھی قوم مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, الحمدللہ وہ پاکستانی ہیں. ہاں وہ جو لوگ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں, اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے کہتے ہیں, رکھتے ہیں کہ جی ہم پاکستانی ہیں, اور وہ پاکستان کے خلاف بکواس کرتے ہیں, پاکستان کا کھاتے ہیں, پاکستان کا پیتے ہیں, پاکستان کے اوپر بھونکتے ہیں. اور بھونکنے کا لفظ شاید چھوٹا ہو, کیونکہ کتا بھی جو ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے خلاف نہیں بھونکتا. اس کو پتہ ہوتا ہے مجھے اس در سے کھانا ملتا ہے, مجھے اس در سے پینا ملتا ہے. خود کو پاکستانی کہہ کر جو لوگ
میں پھر یہ کہ میں نے بات یہیں سے شروع کی تھی، میں نے بالکل غیب کسی لسانیت کی بات نہیں کر رہا، قوم مذہب کی بات نہیں میں کر رہا، بینگ پاکستانی میں بات کر رہا ہوں. اور میرا اور آپ سب کا شاید یہی اس پہ میرے بات سے کوئی اختلاف کرے یا کوئی اتفاق کرے اس کا اپنا، لیکن میں پاکستانی ہونے کے ناطے یہ بات کر رہا ہوں، جو لوگ پاکستان پر بھونکتے ہیں، جو لوگ پاکستان پر بکواس کرتے ہیں اپنے ذاتی گرج کی وجہ سے، اپنے ذاتی اختلاف کی وجہ سے، ان کو اختلاف اس کو کسی اور وجہ سے، اور آج وہ بغلیں بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، پاکستانی خود کو کہتے ہوئے خوش ہو رہے ہیں کہ پاکستان کی مساجد پر یا دیگر جو بھی عبادت خانے ہیں، عبادت گاہیں ہیں پاکستان کے اندر، ان کے اوپر اگر حملہ ہوا ہے، خاص طور پر ابھی انڈیا نے جو حملہ کیا وہ پاکستان کی ایک مسلمانوں کی مسجد کے اوپر انہوں نے بم گرایا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ پاکستانی جو ہے وہ تو پوری دھرتی کو مسجد سمجھتا ہے اپنے لیے. پاکستان کے اگر کسی بھی خطے کے اوپر کوئی بم گرا ہے یا کوئی آگ لگی ہے تو وہ ہم تو پوری زمین کو، اللہ کی زمین کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قدم رکھ کر پاک کر دیا، اور ساری زمین کو ہم مسجد سمجھتے ہیں. اگر کسی مسجد کے اوپر بم گرا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ایک کھلے میدان کے اوپر گرا ہے تو وہ اس کی اہمیت ہم اس طرح نہیں سمجھتے. وہ بھی ہمارے لیے اتنی ہی پاک ہے، مقدس ہے، عزیز ہے، ہمارے دل و جان سے زیادہ عزیز ہے جتنا کہ ہم اپنی عبادت گاہوں کو عزیز سمجھتے ہیں. تو آج جو لوگ بغلیں بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیوں خوش ہو رہے ہیں، اس وقت اس موقع کے لیے تو ہمیشہ پاکستانی تیار ہیں. میری بات لمبی ہو رہی ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں. یوسف بھائی ایک بات بتاؤں، جب نا باہر سے کوئی دشمن اٹیک کرتا ہے نا تو آپس میں کتنے بھی مسائل ہوں سب انگلیاں جڑ جاتی ہیں، یہ پانچوں انگلیاں جڑ کر بھی مکہ بن جاتی ہیں. آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. جب آپ بالکل آپ نے صحیح ہے، اچھی مثال دی. بلکہ اس کو ہم اس طرح کہہ لیں کہ گھر میں اگر بہن بھائی آپس میں الجھ رہے ہوں، اختلاف کر رہے ہوں، تو باہر سے اگر کوئی بندہ کرے تو وہ ہر بہن بھائی جو ہے نا وہ اکٹھا ہو کے کھڑا ہو کے وہ اپنی ذاتی حیثیت سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی خبردار میرے بھائی بہن یا میرے گھر کے بارے میں انگلی بھی اٹھائی تو میں انگلی توڑ دوں گا. تو یہ ہمارا ہے. لیکن اگر کوئی چور اچکا اس موقع کی تلاش میں ہو کہ آج یہ وقت آیا اور پاکستان کے اوپر جو ہے مشکل وقت ہے، اور وہ خوش ہو رہا ہو، اس کا مطلب ہے وہ اس گھر کا فرد ہی نہیں ہے، اس گھر کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو مینپولیٹ کر کے یا اپنے آپ کو چھپا کر کے وہ اس گھر کا فرد بننے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ گھر والوں نے اس کو جگہ رہنے کے لیے دیا ہے، اس کو سانس لینے کے لیے موقع دیا ہے، اس کو کھانے پینے کے لیے کھانا پرووائڈ کیا ہے. لیکن اس ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ پاکستان کے اوپر یا گھر کے اوپر بکواس کرتا بھونکتا ہے، تو اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو یہاں کر رہا ہے کہ اس کا اس پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آج براڈ لگی ہوئی ہیں. آج بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سن رہا تھا ایک جگہ پہ کہ وہ بڑے خوش ہو رہے تھے، ان کی خوشی دیدنی تھی کہ اتنا خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں، ہمارا پاکستان ہے، ہم پاکستان کے ساتھ رہتے بستے کھاتے پیتے ہیں. لیکن وہ اتنے خوش ہیں کہ آج پاکستانیوں کے اوپر اٹیک ہوا ہے، مسجدوں کے اوپر اٹیک ہوا ہے، بم گرائے جا رہے ہیں، گولیاں باری ہو رہی ہے، اس میں پاکستانی اگر شہید ہو رہے ہیں، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو خوشی ہو رہی ہے. ان لوگوں کا مقصد ہی ہو رہا ہے، ان لوگوں کے ذہن میں کوئی اور ہی ہے کہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا، یہ تو فلاں چیز پوری ہو گئی، یہ تو فلاں معاملہ ہو گیا، فلاں چیز ایسی ہو گئی. اکثر براڈے یہ ساری یار آپ سے میں بات نہیں کر رہا، آپ کی نہ اتنی ویلیو ہے میرے سے مخاطب ہوں، آپ خاموش رہے. میں اپنی بہن سے بات کر رہا ہوں سرچر صاحبہ سے، تو آپ اتنے نہ اچھا نہ بنے، مول کو خراب نہ کریں. آپ کی نہ اتنی اوقات ہے بھائی، نہ آپ کی اتنی ویلیو ہے میرے سے مخاطب ہو سکے. خاموش ہو کے بات کریں. میں جن سے بات کر رہا ہوں مجھے ان سے بات کریں دیں. آپ اتنی تڑ نہیں ہے میرے سے بات کر سکیں. اپنے آپ کو ذرا خاموش رکھیں. یوسف بھائی خاموش ہو جائیں. چنگڑ خان صاحب آپ سے میں نہیں بات کر رہا، چنگڑ صاحب آپ سے نہیں بات کر رہا تو خاموش ہو جائیں. مجھے پتا تھا نہیں مجھے بات کرنے دیں، اس لیے میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں بولوں گا، ورنہ میں خاموش ہو جاتا ہوں. ابھی ابو بکر میر بھائی بات کر رہے تھے، وہ میرے سے اچھی بات کر رہے تھے، ان کو موقع دے دیں، میں چپ ہو جاتا ہوں. ہاں یہ یوسف بھائی خود اترے ہیں یا کسی اور نے اتارا ہے؟ اگر اتارا ہے تو غلط کیا ہے. اچھا دونوں کو اتارا ہے ایسا لگ رہا ہے مجھے. نہیں میں نے نہیں اتارا کسی کو بھی. نہیں میں نے کہا دونوں کو اتارا ہے ایسا لگ رہا ہے مجھے، کیونکہ دونوں اکٹھے اپنی مرضی سے، مجھے نہیں پتا.
अच्छा चले कोई बात नहीं, अगर उतार भी दिया है तो हमारी नहीं, बात नहीं, हमने नहीं उतारा नहीं, बिल्कुल वो पहले भी शिकवा कर रहे थे कि उनको कोई उतार देता है। मैंने पहले आपसे गुजारिश की थी, आपके कुछ मॉडरेटर हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं जानता हूँ वो कौन है। नहीं यूसुफी भाई, अगर उनको आपकी इतनी पूरी बात तकलीफ है मैंने ना, आपसे सुनी थी, वो लड़ाई हो गई थी ना आपस में, तो अब्दुल्ला अंकल ने कहा कि दोनों को उतार दिया, मैं समझ गई थी। हाँ नहीं, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो वो मुंह पे आके बात करें, मेरे से सामने बात करें, कोई ऐसे नहीं होता आप नीचे अंकल है वो, और उतार वो लड़ाई वड़ाई की वजह से। अब पता है क्या, जब आपस में कोई भी इनका मसला होता है ना, हम लोग यही करते हैं कि उस वक्त ठंडा नीचे उतार के ठंडा पानी पेश कर दो, फिर जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर सही है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात अच्छा, अब ये हमें है कि हम पाकिस्तान के बारे में की कुछ बता सालमियत रहे की थे। बात कर रहे थे, पाकिस्तान की सालमियत की बात कर रहे थे। दूसरी ब्रॉड की बात ना करें ना यूसुफ भाई, आपने पूरी बात सुनी मैंने ना। नहीं, मैं सिर्फ देखें, मैंने इसलिए पहले कहा है, मैंने किसी रंग नस्ल की बात नहीं मैंने की। हमारे जिस्म का हिस्सा है जो पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग, जिनका किसी भी मज़हब से, किसी भी कौम से, किसी भी जगह से ताल्लुक़ है, लेकिन उनसे हमारा बकतन ताल्लुक़ नहीं हो सकता शराफी, कि जो लोग पाकिस्तान का खाते हैं। जैसे आपने पहले जुमले में नीचे बैठे तो सुन रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि जिस प्लेट में खाया जाए उसी में छेद भी कर दिया जाए, तो उन लोगों को तो हम नहीं कहेंगे कि ना ये भी हमारा हिस्सा है, हमारी कौम ही है। दूसरी ब्रॉड पे ना यूसुफ भाई एक बात और है, दूसरी ब्रॉड पे जो है ना, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन अब छिड़ गया है, तो वो उन्होंने मुझे कुछ सुनाया, तो उसके वो हुर की ब्रॉड थी, तो मैंने उनको उस वक्त यही कहा कि हमारा भी पीछे मसला हुआ था और लाइक अहमद चीमा साहब की शहादत हुई थी। मुझे कोई नज़र नहीं आया कि आप लोगों में से किसी ने भी ब्रॉड लगा कर उसके ऊपर हंसी की हो या कहा हो कि बहुत अच्छा काम हो गया। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम पसंद करेंगे अपने लिए तो तकलीफ़ होती है, और इस तरह के स्टेटमेंट्स से परहेज़ करना चाहिए, और ये कोई इसका वो जवाब नहीं है कि उन्होंने किया तो हमने किया, तो ये गलत चीज़ होती है। चले लाइक अहमद चीमा का जो मामला था उस पर भी हमने बात की थी, हमारा उस पर भी आज भी वही बात है कि अगर कोई भी है, मैं कहता हूँ लाइक अहमद चीमा हो या XYZ किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है, अगर उसके साथ जुल्म ज़्यादती हुई है, कतन उसको हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, उसको कैटेगोरिकली कंडेम करें, चाहे किसी भी जमात ने किया हो। तो बात यह है कि आज अगर पाकिस्तान, हाँ जी, तो लेकिन ये जो नंबर गेम होता है ना कि फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने ऐसा कहा, नहीं, आप फैक्ट्स पर बात करते हैं, रियलिटी पर बात कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो आप अगर ख़ुद को पाकिस्तानी कहते हैं तो आप अपने इख्तलाफात ख़त्म में देखिए, मुझे भी इख्तलाफात हैं, ऐसा नहीं है। मैं US में रहता हूँ, अगर मैं किसी को बताऊँ तो मैं US में अपनी मर्ज़ी से नहीं रह रहा, वल्ला मैं अपनी ज़ाती ख्वाहिश से US में नहीं रहता, मैं किसी वजह से मैं US में रह रहा हूँ, पाकिस्तान जाता हूँ 1-2 दिन के लिए, छुप के जाता हूँ, वापस आ जाता हूँ, मैं मजबूरी है मेरी, मैं पाकिस्तान में ज़्यादा देर नहीं रह सकता, मुख्तलिफ मामलात होते हैं, बट ये हैं कि मेरी जान है, मेरी धरती है, मेरा रहना बसना खाना पीना सब कुछ पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। मैं कतन ये नहीं कह सकता कि आज पाकिस्तान पर ऐसा वक्त है और मैं ये नंबर गेम करना शुरू कर दूँ, नहीं। लेकिन जो लोग कह रहे हैं, आपके इख्तलाफात हैं, बात होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जो लोग पाकिस्तानी खुद को कहते हुए आज खुश हो रहे हैं, बगलें बजा रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा हो गया है, तो मेरा ख्याल है उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि आप पाकिस्तानी हैं भी भाई। जब हम कहते हैं नहीं अंकल, एक मिनट यूसुफ भाई, एक मिनट अब्दुल्ला अंकल, आपने जो है ना ब्लड प्रेशर की दवाई ले लें। मैं देख रही हूँ आप लड़ते जा रहे हैं, क्या गुस्सा क्यों कर रहे हैं अंकल, गुस्सा क्यों कर रहे हैं अंकल? अब्दुल्ला साहब, आपने लिखा वजह असाइलम लिया होगा ना भाई, असाइलम लेने वाले वापस पाकिस्तान नहीं जाते। एयर वाला लगाया हुआ है, क्या है, एयर पीस सज्जद साहिबा, अगर आपने अब्दुल्ला साहिब को लेना तो मुझे बेशक नीचे उतार दें, उनको ले लें। अगर वो इन्होंने बात करनी है तो बेशक ले लें, वरना हम उतर जाते हैं, प्रॉब्लम। आपने पाकिस्तान की बात की थी तो मैंने पाकिस्तान नहीं वो सुन रहे हैं, उनको सारा कुछ सुनाई दे रहा है, लगाया हुआ है, लेकिन लड़ते जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा जाके दवाई खा के आए ब्लड प्रेशर की। नहीं, वो दवाई लेनी चाहिए ब्लड प्रेशर की, अच्छी होती है, वो ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता फिर से। अभी बल्कि हमारे मुल्क पे एक बहुत बड़ी परेशानी है, अगर सब उस परेशानी को खुद फील करें तो बल्कि लड़े ना, तो बल्कि दुआ करें कि अल्लाह मियाँ सब खैरो आफियत से अपनी अपनी जगह पे वो हो जाए, ना ये जंग हो।
लुबना तो पे अल्लाह मियाँ हमें सब दुआएं ही लोगों करनी को चाहिए, बचाए। और हमें लुबना पे हमें दुआओं के अलावा भी हमें अल्लाह ताला ने हाथ पाँव दिए हैं, हमें अपनी जान कुर्बान करनी है अपने वतन के लिए। अब जान है ही इसीलिए, आज ना दी अगर तो फिर जंग फायदा क्या मुसल्लत हुआ। हो जाए लेकिन तो बात यह है जी, अच्छा, नहीं मैं मैं वही आपकी कह 2 रहा हूँ, मिनट अगर में लुबना आप बात करो, सरवा भी आई आप लोग बात करो, अगर 2 मिनट। अगर अगर बगलें बजाई जाएं, खुश हुआ जाए, लोगों के ऊपर आज वक्त बुरा आया पाकिस्तान, बुरा भी नहीं मैं कहूँगा, ऐसा वक्त हमारे पास हमें ललकारा है उन्हें ना, हम उसके लिए तैयार हैं। शायद उनके पर बुरा वक्त है जिन्होंने इस गयूर कौम को ललकार दिया, वक्त तो बुरा उनको पर है, मेरा कहना ये है। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा तैयार हैं, आज भी, कल भी, आज के बाद भी तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिए, आप भी, हम मुंह तोड़ने के लिए हम तैयार बैठे हैं। बट जो लोग खुश हो रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको ये लग रहा है कि यार ये तो मुनाफिकत है, इसी चीज़ को तो कहा जाता है नहीं, खुशी नहीं होनी चाहिए, खुशी नहीं होनी चाहिए जी। ये भाई, ये खुशी बड़ी तकलीफ से अमल है कि अगर किसी को इस चीज में, इस बात में खुशी हो तो कसम से वल्लाह इंसानियत खत्म है बस। हाँ जी। तो अब जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये 2-4 पटाखे बजा के दुश्मन ने को बड़ा को वो कर दिया, बेवकूफ़ों के ये तो पटाखे तो पाकिस्तान की शादी ब्याहों के अंदर रोज़ ही बजते हैं इस तरह के पटाखे, वो तो खुद बजा लेते हैं। बात ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान का हिस्सा हैं, पाकिस्तानी हैं, तो फिर आप वो बात करें जो कि हर पाकिस्तानी के दिल की बात है। ऐसा नहीं कि आप आज खुश हो रहे हो, बाद में आके कहें हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारा मुल्क है, हमने बनाया है, हमारे इसके साथ बुज़ुर्गों की खबरें हैं, फलां जो भी। आज मौका है तो आप अपने आप को साबित करें ना। आज तो आप खुश हो रहे हैं और दलीलें पेश कर रहे हैं कि देखा ये हुआ तो इसलिए ये हो गया, ये जो काम हुआ ना ये इसकी वजह ये हुई है। ये भोंडी दलीलें हैं सारी। दूसरे भाई क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सरवा भी आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का कर। यूसुफ भाई आपने एक बात सुनी हुई है कि कभी कभी ना अल्लाह ताला मुश्किल वक्त आपके ऊपर, आप म्यूट कर लें प्लीज़, मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है। कभी कभी ना अल्लाह ताला मुश्किल वक्त जो है ना वो लेके आते हैं, आम ज़िंदगी में भी, नॉर्मल ज़िंदगी में भी मुश्किल वक्त आता है। उससे क्या होता है कि पर्दे उठ जाते हैं उन लोगों के जो आपके साथ है और उन लोगों के भी जो आपके साथ नहीं है। आपने भी नोटिस किया होगा कभी ज़िंदगी में कभी माली मुश्किलात आ जाती हैं, जो रिश्तेदार आपके साथ बहुत जो है ना गले मिलते रहते हैं, आप उनको एक दफ़ा कह दें कि हमारे हालात बड़े ख़राब हैं, आप यकीन करें जो तो असल में आपके साथ होगा ना वो आपके साथ ही रहेगा, लेकिन जो आपके साथ सिर्फ रख रहा होगा आपकी दौलत की वजह से, तो वो ना पीछे हटना शुरू हो जाएगा। तो ये अल्लाह ताला का असूल है कि अल्लाह ताला मुश्किल वक़्त लाते हैं चेहरों को पहचानने के लिए, ठीक है। सो चेहरे पहचाने जाते हैं। अब हमारा क्या काम है? हमारा ये काम है कि जिन लोगों के चेहरों पे से नकाब उठ गए हैं ना, तो उनके नकाब उठने के बाद जब सब मामलात सेट हो जाए ना, जब आपके हालात दोबारा ठीक हो जाए, अगर पास दौलत आ जाए, तो अपने घर के दरवाजे के बाहर ना उन लोगों के अशखास के नाम लिख के ना लगा ले नो एंट्री, कि जब हालात ख़राब थे तब तो तुम लोग मेरे पास आए नहीं, अब मेरे हालात दोबारा सही हो गए तो तुम लोगों का नकाब उठ चुका है, तो तुम लोगों के लिए हमारे घर में और दिल में और दिमाग में कोई जगह नहीं रही। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करनी चाहिए। ये आप बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं पर मैंने एक और अंदाज से कह दी। दूसरी बात मेरी ये है कि मेरा सवाल है इधर बैठी हुई सब ख़वातीन से, और ऊपर एक नीले रंग की आईडी है, मैं बिल्कुल भी उनसे मुखातिब नहीं होना चाहती, ठीक है। मैं ऊपर आई थी जब वो जा चुके थे, ठीक है, मैंने कॉल तब डाली थी। मेरा सब ख़वातीन चाहे वो किसी भी मज़हब की हों, हिंदू हों, ईसाई हों, यहूदी हों, सिख हों, मुसलमान हों, अहमदी हों, गैर अहमदी हों, अहले तशीस हों, सुन्नी हों, जो भी हों, इधर सबसे ख़वातीन से मेरा एक सवाल है कि 2 दिन पहले एक ब्रॉड पे मुझे, ये जो आपके ऊपर नीली आईडी बैठी है, इस इंसान ने मुझे कहा कि जो औरतें मर्दों के दरमियान बैठी हों वो लफंगी होती हैं, ठीक है। तो अब
मेरा सब ख़वातीन से ये एक सवाल है कि मर्दों के दरमियान बैठना, उसके बाद आपको कोई मर्द कहे कि वो औरतें जो मर्दों के दरमियान बैठी होती हैं वो लफंगी हैं, सो इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? पहला सवाल। दूसरा ये सवाल है कि इस ब्रॉड पे औरतें भी बैठी हुई हैं और मर्द भी बैठे हुए हैं, ठीक है? सो अपनी औरतों के लिए इंसान कोई और बात बोले, और अगर एक औरत ने कादियानियत छोड़ दी है, दीन पे किसी का जबर नहीं है, आप लोग कहते हैं लव फॉर ऑल हेट्रेड फॉर नन, ठीक है, और दीन पे कोई जबर नहीं, आप कहते हैं हम कभी कुछ नहीं करते, हम किसी को कुछ नहीं कहते। अब एक औरत जिसने 30 से ज़्यादा साल गुजार के कादियानियत छोड़ने का फैसला कर लिया, वो I'm औरत back. जी चलो, वो सरवा। औरत जी एक सेकंड मुझे दीजिएगा, एक हो गई समराइज वो करो, औरत बिल्कुल ये अगर किसी टॉपिक चेंज हो ब्रॉड पे जाना है। जाए और मर्दों के दरमियान बैठी हो तो उसको कहा जाए कि लफंगी है, और अभी आप सब खवातीन इधर मर्दों के दरमियान बैठी हुई हैं, तो मैं उसी हम इंसान लफंगी से हैं। आप पूछ लें, आप उन्हीं से पूछ लें कि वो आपके बारे में क्या कहेंगे। मुझे ऊपर लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। कुछ पाकिस्तान के बारे में बता के जाना है कि नहीं हमें? और लो जी, वो शिकायत करने आई थी। जी वो शिकायत करने आई थी, जिंदाबाद। तो लेकिन बहरहाल बात ये है कि अगर तो उनको ऐसे कहा गया तो एक ही बात है, देखें जो मर्जी है ये बात गलत है, किसी औरत के साथ भी की गई हो ये बात गलत है, सरासर गलत है। एक सिस्टर आपको बात बता देता हूँ, मैंने बड़ी खामोशी से उनका बयान सुना। बहुत वही अच्छा किया भाई, अगर वो आपसे मासूम बन रही थी इधर बैठ के, उन्होंने मेरी बहनों को यही अलकाबात, जो मेरी बहनों को इन्होंने मेरी बहनों के बारे में कहा, उसका उनको जवाब मिल गया। अब उनको जवाब मिला, जब अपनी दफ़ा जवाब मिला तो उनको बड़ी तकलीफ हुई। ये कहती हैं कि हमारा हक है कि हम औरत हैं, हम औरत कार्ड खेल के जो मर्जी करेंगे और हमदर्दी भी लेंगे। चंगेज खान आपको शर्म आनी चाहिए अगर आपने औरत को ऐसा बोला है तो। ठीक है, अगर उन्होंने आपको बोल भी दिया तो आपकी मर्दानगी ये गुजारा कैसे करेगी कि आप मेरी उनको माँ पलट के बहन ऐसा को जो जवाब मर्जी दें? कहें और मैं चुप करके सुनता रहूं। वो आपकी माँ बहन को जो मर्जी है बोले, आपका हक नहीं बनता किसी औरत पे ऐसे लफ्ज आप इस्तेमाल करें। नहीं है मेरे में तुम जितना ज़रफ नहीं है। तुम जितना ज़रफ नहीं है तो आप यहाँ पे आया नहीं करो, फिर औरतों के बीच बैठा नहीं करो, शर्म करो कुछ। शर्म से दूर के मर जाओ, औरतों के साथ आप ऐसी लैंग्वेज यूज करते हो। भाई छोड़ दो, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे ना आप लोग चुप कर दे। मुझे खाला जी की एक बात याद आ गई, जब वो बता रही थी कि कराची में जिस वक़्त वो आर्मी के जो थे